Hello everyone and welcome back. I'm talking about financial accounting in this video, Unit 5, that is Cooperative Societies Accounting, and this is the first session on cooperative societies. In this video, I will be talking about introduction, origin of the concept of cooperation, meaning and definition of cooperative society, brief history of cooperation movement, characteristics of cooperative societies, their principles and objectives. So the concept of cooperative societies originated from the cooperation movement, where the lower level workers, laborers, artisans, weavers, they came together and uh, stood in front of the money lenders. They used this as a defense technique against the money lenders and the businessmen who exploited these workers, laborers during the Industrial Revolution. So, in order to protect their interests, in order to protect themselves from getting exploited, this cooperative movement started and led to the establishment of cooperative societies. So, let's try to understand what is the meaning of the word cooperation, how it started, what is the origin. So the term cooperation is derived from the Latin word cooperare. Here co means with and operare means to operate. ಸೊ ಕಾಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕೋ ಆಪರಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೋ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ, ವಿತ್ ಜೊತೆಗೆ, ಮತ್ತು ಆಪರಾರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. Those who want to work together with some common economic objective can form a society. ಸೊ ಯಾರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1912. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1912 ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ, that is nothing but service to the members who are in that society. ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗ, ಆ ಸಮಾಜದೊಳಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಅವ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರೇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. So let's look at what it means. A cooperative society is an autonomous association of people who voluntarily cooperate for their mutual, social, economic and cultural benefit. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಜನರದ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಹೂ ವಾಲಂಟರಿಲಿ ಕೋಆಪರೇಟ್, ಯಾರು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. In other words, it is an association or corporation established for the purpose of providing services on a non-profit basis to its shareholders or members who own and control it. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಅ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ, ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅವರೇ, ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ who join it voluntarily for the purpose of serving the members who are involved in the cooperative society. Let's look at the definition. H. Calvert defines it as a form of organization in which persons voluntarily associate together as a human beings on the basis of equality for the promotion of economic interest of themselves. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಏನ್ ಸೇರಿ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಅಂತ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ
ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1912. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಪ್ರಕಾರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಗಿದೆ. ಅದರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವರ ಅವ್ರದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತೈತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here are some examples. Here are the examples of Amul. Amul is the biggest example of a cooperative society in our country, which is established in Anand in Gujarat. And we have Indian Cafe House. We have IFFCO. You might have seen this logo on fertilizers and fertilizer bags. It is nothing but Indian Farmers Fertilizers Cooperative Societies. And we have the biggest example of KMF in Karnataka. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇದು ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. Now let's look at the brief history of the concept of cooperation or cooperation movement. So ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಲೇಬರರ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಸನ್, ವೀವರ್ಸ್, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಇದು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ, ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಆರ್ಟಿಸನ್, ಐ ಮೀನ್ ವೀವರ್ಸ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಗೆ 1769 ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ಫೆನ್ವಿಕ್ ಈಸ್ಟ್ ಶೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಫೆನ್ವಿಕ್ ಈಸ್ಟ್ ಶೈರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ 1769 ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, when some local weavers manhandled sack of oatmeal and they began selling the content at a discount. And thereby they established the Fenwick Weavers Society. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಟ್ ಮೀಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫುಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೆನ್ವಿಕ್ ಈಸ್ಟ್ ಶೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೆನ್ವಿಕ್ ವೀವರ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ರೋಬರ್ಟ್ ಓವನ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ತಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ವೇ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರರ್ಸ್, ವೀವರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ರಾಬರ್ಟ್ ಓವನ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಕ್ಡೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರಾಕ್ಡೇಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕೌಟಲ್ಯಾಸ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಮೌರ್ಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಒಳಗೆ one particular village worked as a cooperative village. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಜನರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ
ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರ ಇನ್ನೊಬ್ರದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಜರ್ಮನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳಗೂ ಸಹ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಒಳಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಲೇಬರರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವೀವರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಅವರು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಟು ಯುರೋಪ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 1892. ಸೊ 1892 ಒಳಗೆ ಸರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ಗೆ ಯುರೋಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಏನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದೈತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. Then in 1895 he came back and submitted his report, and it was named Find Raiffeisen. And he said that we have to follow a cooperative kind of a setup, and thereby we can develop our country ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ 1904 ಒಳಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೈ ಸರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್. ಸರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ 1904 ಒಳಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸರ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಪರ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ 3 ಜನ ಇದರದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1912 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ಅಮೂಲ್ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ವಿಚ್ ಲೆಡ್ ಟು ದಿ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಮೂಲ್ has gathered up all the milk producers in that locality and other districts, and they started producing dairy products. And ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು KMF ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. KMF ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೈಸೂರು ಒಳಗೆ, ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So now let's look at what are the characteristics of a cooperative society. So as you know, I have already explained that cooperative society is nothing but an association of people who join it voluntarily without any force and with the objective of serving the members of that society. So what are the characteristics that a cooperative society exists? Let's just see. The first one is it is an association of person. ಇದು ಜನರದ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನೂ ಸಹ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್. ಜನ ಬರಲಿ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So it has got a separate legal entity on the basis of which it can enter into contracts, it can offer, it can accept the contracts, it can sue others and can be sued by others. Next characteristic is members not only share profits but also share losses. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸಸ್ಸು ಸಹ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒತ್ತಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳನ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಉದ್ದೇಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ.
ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಳಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ ಇನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾರ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸೊಸೈಟಿದ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇರಬಹುದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರ ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಯಾರ ಬಹಳ ವೀಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಸಹ ಇವ್ರದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ NGO ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಏನ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರೊಳಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಜನರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವ್ರ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಸಹ ಇದರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಲಾಸ್, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟು ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಆಕ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. Now let's look at the principles. ಏನ್ ಅದರದ್ದು ಮೂಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಲಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ತರದ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಟಾನಮಿ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಅಟಾನಮಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ cooperative society enjoys an autonomy status because it is a self-governing institute that is self-sufficient, self-renewing and self-controlling. The death of any member does not affect on the cooperative society. So ಇಲ್ಲಿ cooperative society ಮೇಲೆ ಯಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So it is just a legal separate legal entity. The third point is share capital. The capital, as I have already said, is raised by the members in the form of share capital. If share capital is not sufficient, then they can go for loan from the government or apex cooperative organizations. or then highest cooperative organization ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಅವ್ರು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದೆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೋಟಿವ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ದ ಮೋಟಿವ್ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. Then democratic management. As I've already said, the management of cooperative society is in the hands of the managing committee elected by the members, and it is done on the democratic basis, and general body meeting, the members determine the rules and regulation, and managing committee functions within the principles framed by the general body. And government control. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1912 ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದರದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೆಲಸ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ವೋಟ್, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್. Unlike the joint stock companies,
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಒನ್ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಚ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ವೋಟ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಶೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕ ಇರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಅಲೌಸ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೀಸ್ ತಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರ, ಬಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. And the main important principle is all for each and each for all. So every cooperative society aims at developing the spirit of cooperation among the members. It is based on the principle that is all for each, ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Now finally we will look at the objectives. ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾವೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ಅಚೀವ್ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಈಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ the welfare of the members is the main objective. Ile by bringing the same class of people at one place and focusing on strengthening the community is the main objective of the cooperative societies. So ಒಂದೇ ಥರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಇದರದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅವರಿಗೆ ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಹೈ ರೇಟಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಬೀಜ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗೋದು ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನು ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಸೈಡ್ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೆವಿ ಲೋನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅವರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜನರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. A cooperative society creates self-dependency among its members in each sector of the business by providing training on different activities of the business. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಜನರನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ಗನೈಸಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಈಸ್ ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಜನರನ್ನು
ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. To create saving mentality among members. So the cooperative societies create in the minds of members the eagerness to save money which is used as capital in the society, and these savings will be utilized for the well-being of the persons who require, the members who require it. And always small savings as well as savings mentality helps to develop the members society and to build a peaceful wealthy nation. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ people of the same cooperative society. Farming cooperative society ಇದ್ರೆ farmers well-being ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ cooperative society ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ cooperative society ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೆಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಯಾರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನೆಸಸರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅದನ್ನು ಬೆಟರ್ ವೇ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೂ ಆರ್ ಡಾನ್ ಟ್ರಾಡನ್, ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿವಾಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬೆಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜನ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏನು ಅಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲೇ ಉದ್ದೇಶ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟು ಫೇಸ್ ಸೋಷಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಪವರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜನರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಇದರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಮೆಂಬರ್ಸ್ದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಾಟ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೇಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾರ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಲೈಕ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ cooperative society. In the next session, I will be talking about the types of cooperative societies. Thank you.